بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام فروخ شراز ہے۔ ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ اوور آل پراپرٹی سیکٹر کے بارے میں ہوگی۔ اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کا جو ایگزسٹنگ پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، جو کسٹمرز ہوں گے ان کی زندگی میں کیا آسانی آئے گی، مشکلیں بڑھیں گی، کیا ہوگا، کیا گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آل کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی سیکٹر ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، جب تک گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی اس شعبے میں ترقی جو ہے وہ محال ہوتی ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ اور جس سیکٹر میں، جس شعبے میں گورنمنٹ کی سپورٹ شامل ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آپ کا وہ والا بندہ یا اونر یا جو بھی واٹ ایور جو بھی اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، ادھر سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو آپ کی چیزیں بہت بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی چند دہائیوں کے اندر یو اے ای یا جس کو دبئی کہتے ہیں، دبئی کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں نے سرمایہ کاری کی، لیکن جو سرمایہ کاری ہوئی اس کا بہت بڑا پورشن، میجورٹی کی جو سرمایہ کاری تھی وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہوئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو۔ اس وجہ سے وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہائی رائز پروجیکٹس ہوئے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی، اور یہ والی انویسٹمنٹ جب کسی بھی ملک کے اندر آتی ہے، پیسہ کہیں سے بھی آ جائے، باہر سے کسی بھی شعبے میں آ جائے، کسی بھی ایسے ایریا میں آ جائے جو کہ ملک کو سپورٹ کرتا ہو، وہ اوبویسلی اس ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے جس ملک کے اندر یہ والی سرمایہ کاری آ رہی ہوتی، خواہ وہ صنعت کے شعبے میں آ رہا ہو، خواہ وہ پراپرٹی کے شعبے میں آ رہا ہو، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے پیسہ آ رہا ہو، ایٹ دی اینڈ وہ آپ کے کنٹری کے لیے استعمال ہونا ہوتا ہے، آپ کی کنٹری کی گروتھ کے لیے استعمال ہونا ہوتا ہے، وہ اوبویسلی اس ملک کے رہنے والوں کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ تو جی ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ دبئی کے اندر جو سپورٹ تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، اس کی وجہ سے بے تحاشا انویسٹمنٹ آئی اور اس کی وجہ سے دبئی کو بہت زیادہ سپورٹ ملی معاشی طور کے اوپر۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات، اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں میرا خیال ہے کہ 2021-22 کے بعد کوئی خاص سپورٹ نہیں تھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، بٹ موونگ فارورڈ اب کچھ اس طرح کے انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ گھر جو ہیں ان کے لیے قرضہ اسکیم کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ بینکس کے تھرو ایز پر دا کرائٹیریا آپ قرضہ اپلائی کرتے ہیں، بینکس آپ کو ویریفائی کرتا ہے کہ آپ کس جگہ کے اوپر گھر یا پلاٹ لے رہے ہیں، اس ایریا کے مطابق آپ کو لون مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لون مل رہا ہے آپ کو کس سیکٹر میں استعمال ہوگا؟ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں۔ تو جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہوگا استعمال تو پھر کیا ہوگا؟ پلاٹس کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی، ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جس میں آپ کی شاپس بنے گی، جس میں آپ کے اپارٹمنٹس بنیں گے۔ اور جب کوئی کنسٹرکشن کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے تو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بہت ساری انڈسٹری اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کی یہاں پہ سپورٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں میں خبریں بھی سنی ہوں گی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کچھ ٹیکس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تیسری چیز کے اوپر آ جاتے ہیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ آپ نے آج کل ایک بڑی خبر سنی ہے کہ جی نیب نے جو ہے نا ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہ ہوگا کہ آئندہ سے فائل سسٹم جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور بار کوڈ والے جو ہے نا وہ
प्रॉपर्टीज़ सेल की जाएंगी और उसमें कैश ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ करेंगी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुआ करेंगी। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि ये कस्टमर के हक़ में बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब बार कोड वाली चीज़ें होंगी तो उसका मतलब ये होगा कि उस बार कोड के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल होती है कि ये जो आपके पास पेपर है इसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, इसका प्लॉट नंबर क्या है, इसकी स्ट्रीट नंबर क्या है, इसका ब्लॉक कौन सा है, इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है आपको वहाँ पे पता चल जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा कि जो एक्सेस फाइलिंग होती है, जो एक्स्ट्रा फाइलें प्रिंट करके बेची जाती हैं बगैर बार कोड के, उनका खात्मा होगा। जब उनका खात्मा होगा तो एट दी एंड कस्टमर्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि कस्टमर के पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऑथेंटिक होगा, उसके पीछे बाकायदा एक प्लॉट रिजर्व होगा। जब वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक पेमेंट पूरी कर देगा तो जो डेवलपर है वो बाउंड होगा उसको वो वाला प्लॉट हैंड ओवर करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि पिछले दिनों में याद होगा आपको कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी नई फाइलें निकाली थी बारकोड वाली। वो कौन सी थी? डाउनटाउन सेक्टर की। उसके ऊपर क्या होता था? फाइल के ऊपर कोड था, उस कोड को हम स्कैन करते थे। जब हम स्कैन करते थे तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर लेके जाता था, हमें गूगल पिन जो है वहां पे ले जाती थी कि जी ये वाला आपका प्लॉट है। तो इसी तरह की इंशाल्लाह ताला चीज जो है वो मार्केट के अंदर अब आने वाली है, इससे कस्टमर्स को फायदा होगा। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि जो पुराने कस्टमर्स होंगे उनका क्या होगा। अब इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी पॉलिसी वाज़ेह की जाएगी। सारी बात है, लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसमें, कोई छोटे ब्रांड नहीं है। इसमें बैरिया टाउन शामिल है, इसमें DHA शामिल है, इसमें पार्क व्यू सिटी शामिल है, इसमें और बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो कि शामिल हैं, जिन्होंने अपनी फाइलें बेची हुई हैं लोगों को। अगर उनके ऊपर बारकोड नहीं है और वो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो उसका क्या होगा? ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पॉलिसी वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा जो कि कस्टमर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। आप इससे परेशान ना हो कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीद ली हुई है वो तो खटारे में चलेगी, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा सामने। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको याद होगा आज से मैंने 1.5 से 2 साल पहले वीडियोस के अंदर ये कहना शुरू कर दिया था कि अब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तब्दील हो चुकी है। मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये चीज़ मैंने बोलना शुरू कर दी थी कि अब जो प्रॉपर्टी होगी वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा या हाई राइज बिल्डिंग जिसमें कमर्शियल शॉप हो सकती है, अपार्टमेंट हो सकता है, इसको प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। फाइलों का दौर ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है। एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये वाले मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपके सामने अब बहुत क्लैरिटी के साथ अब आपके सामने आना शुरू हो गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है। कस्टमर्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका पैसा जो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। इसके पीछे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होनी चाहिए, डेवलपर की सपोर्ट होनी चाहिए। एट दी एंड जो कस्टमर जिसने पैसा लगाया हुआ है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार चलें कल कलाम मेरे लिए एक प्लॉट बन जाएगा, मेरे बच्चों के लिए घर बन जाएगा, या अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी हुई है जो कि उसने इन्वेस्ट की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार चलो चंद साल बाद जाके मुझे 4 पैसे जो है ना वो बचत हो जाएगी, कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मेरा ये ख्याल है कि अब चीज़ें उस तरफ जाना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छे असरात होंगे। ये जो इसके पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो इसके ऊपर कानून साजियाँ हो रही हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह से एक तो कस्टमर जो है उसका जो इंटरेस्ट होगा उसको सेफगार्ड किया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपर है उसको बाउंड किया जाएगा कि आप अपना जो फाइल बेचते हैं उसकी डिलीवरी को मेक श्योर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इंशाल्लाह ताला आपको वो मुनाफा देगी। मैं दुआ गो हूँ और पुर उम्मीद हूँ कि आने वाला वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त होगा। इसी के साथ अपने होस्ट फ़ारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।